السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر دشمن جاں ناول کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں فاطمہ ٹیلز، اور یہ اس کی 7ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ جیسے ہی فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھوں میں تھما ہوا سیام کا دیا ہوا تحفہ اس کے وجود کی تلخی سے بوجھل لگنے لگا۔ اس نے دھیرے سے وہ گفٹ بیڈ پر رکھا اور خود کپ کپاتے قدموں سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ضبط کا بندھن توڑ بیٹھی۔ اس کے آنسو کا ریلا اس کے گالوں پر ٹوٹ کر بہنے لگا۔ پورا گھر خوشیوں سے جگمگا رہا تھا، لیکن فاطمہ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی۔ کیسے کروں شادی میں، کیسے کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے، جیسے الفاظ کو اپنے اندر واپس دھکیلنا چاہتی ہو، مگر دکھ اتنا گہرا تھا کہ وہ نکل کر ہی رہا۔ موسیٰ، اس نے آنکھیں میچ کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اس کے الفاظ اب صرف انسانوں کے لیے نہیں رہے۔ موسیٰ، تم مر جاؤ۔ اللہ، میں کہاں جاؤں، کس کو اپنا دکھ سناؤں؟ تم نے میری زندگی کو تباہ کر دیا، میری ہر خوشی چھین لی۔ وہ اب کانپتی آواز میں اونچی اونچی رو رہی تھی۔ اس کی چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ یا اللہ، موسیٰ کو ایسا درد دینا، ایسا زخم دینا کہ وہ کسی کو دکھا نہ سکے، کسی سے کہہ نہ سکے۔ اس کو ایسی عبرت بنا دینا کہ زمانہ اس سے پناہ مانگے۔ روتے روتے فاطمہ کی نگاہ بیڈ پر رکھے ہوئے اس تحفے پر جا ٹکی جو سیام نے اسے دیا تھا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اسے دیکھتی رہی، جیسے دل کہہ رہا ہو مت چھونا، اور دماغ پکار رہا ہو کھول کر دیکھو، شاید سکون ملے۔ آخر کار اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گفٹ باکس کو اپنے قریب کھینچا۔ ڈبہ کھولتے ہی ایک ہلکی سی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ اندر بڑی نفاست سے طے کیا گیا ایک لائٹ پنک کلر کا ڈریس رکھا تھا، نہایت حسین اور شائستہ۔ اس کی نرم روشنی جیسے فاطمہ کے آنسوؤں سے بھی شرما گئے ہو۔ اس نے آہستگی سے اسے ہاتھوں میں اٹھایا۔ اس کی انگلیوں کے لرزش میں حیرت اور درد چھپا ہوا تھا۔ ڈریس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا بھی رکھی تھی، جس میں گلابی رنگ کی میچنگ بینگلز اور ایک نازک سی واچ رکھی گئی تھی۔ ہر چیز سیام کے انتخاب کی سنجیدگی اور دل کی سچائی کی گواہ لگ رہی تھی۔ لیکن سب سے آخر میں ایک کارڈ رکھا ہوا تھا۔ فاطمہ نے ہچکیوں میں روتے ہوئے کارڈ کھولا۔ اندر خوبصورت خطاطی میں لکھا تھا، فاطمہ، تم صرف ایک نام نہیں ہو، تم ایک سکون ہو۔ تمہاری مسکراہٹ میرے دن کی روشنی ہے، اور تمہاری خاموشی میری رات کی دعا۔ مجھے تم سے محبت ہے، ایسی محبت جو تمہیں صرف حاصل کرنا نہیں بلکہ سدا سنبھال کر رکھنا چاہتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے میری بننے جا رہی ہو، صرف تمہارا سیام۔ یہ پڑھتے ہی فاطمہ کی آنکھوں سے ایک اور سیلاب بہہ نکلا، مگر اب آنسو صرف دکھ کے نہ تھے، ان میں حیرت، افسوس اور کہیں نہ کہیں دل کی نرمی بھی شامل ہو چکی تھی۔ اس نے کارڈ اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے اس پل سیام کے خالص جذبے نے اس کے دل کے گرد لپٹے دکھ کو لمحے بھر کے لیے ہلکا کر دیا۔ حویلی کے بڑے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی موسیٰ کا انداز فاتحانہ تھا، اور چہرے پر وہی پرانا مغرور اطمینان۔ وہ تیزی سے سیدھا لاؤنج کی جانب بڑھا، جہاں یحییٰ صاحب اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے اخروٹ چبا رہے تھے۔ تایا جان، جیسے آپ نے کہا تھا بالکل ویسے ہی کیا ہے۔ موسیٰ نے مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے ان کے قریب بیٹھتے ہی اپنی کامیابی کی اطلاع دی۔ یحییٰ صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دیے۔ ان کی نگاہوں میں فخر کم اور حساب زیادہ تھا۔ شاباش موسیٰ، اب تم نے اس لڑکی کو فورس کرنا ہے کہ وہ ایک اور انٹرویو کرے۔ جس میس نے تمہاری ساکھ خراب کی ہے، اسے اب وہی صاف کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے نرمی سے موسیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے شاباش دے رہے ہوں، مگر آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ جی تایا جان، اب جیسا میں چاہوں گا ویسا ہی ہوگا۔ موسیٰ کے لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ تھی، لیکن لہجے میں غرور صاف جھلک رہا تھا، جیسے وہ اب کھیل کا بادشاہ بن چکا ہو۔ یحییٰ صاحب نے ہلکے سے ابرو چڑھاتے ہوئے سوال کیا، موسیٰ، نکاح نامہ کہاں ہے؟ موسیٰ نے فوراً جواب دیا، آواز میں ٹھہراؤ اور یقین تھا، میرے پاس ہے۔ یہ سن کر یحییٰ صاحب نے اطمینان کا سانس لیا، جیسے شطرنج کا اگلا مورا ہاتھ میں آ چکا ہو۔ گڈ، اچھا چلو اب جاؤ، کچھ دیر ریسٹ کرو۔ تبھی ماں جبیں بیگم اندر داخل ہوئیں۔
انہیں دیکھ کر یحییٰ صاحب نے اپنی بات وہیں ختم کر دی۔ موسیٰ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ حافظ تایا جان کہہ کر وہ دھیما مگر مضبوط قدموں سے باہر کی طرف نکل گیا۔ اس کی پشت پر غرور تھا اور مستقبل کی کسی بڑی چال کی گونج۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے مکمل کھلے تھے، لیکن باہر شام ڈھلنے کو تھی۔ گہرے نیلے آسمان پر پرندوں کی ٹولیاں واپسی کے سفر پر تھیں۔ موسیٰ نے دروازہ بند کرتے ہی کوٹ صوفے پر پھینکا اور بیڈ پر آ کر نیم دراز ہو گیا۔ ابھی اس کی کمر نے گدے کو چھوا ہی تھا کہ فون کی بیپ سنائی دی۔ اس نے سست روی سے موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کی۔ ہاں بولو بدتمیز کزن، کیسے فون کر لیا؟ اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور چھیڑنے والا انداز بھی۔ دوسری طرف رئیسہ اپنے نرم صوفے پر بیٹھ کر ایک کشن گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ تمہیں بس یہ بتانا تھا کہ نکاح نامہ بنوا لیا ہے میں نے۔ موسیٰ کے ہونٹوں پر ایک لمحاتی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک فاطمہ کا چہرہ آ گیا۔ گڈ، اب جو کہا ہے وہی کرنا ہے۔ اور تم جس کام کے لیے گئے تھے ہو گیا؟ رئیسہ نے بے چینی سے پوچھا۔ موسیٰ نے کروٹ بدل کر بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا، ہاں میرا کام ہو گیا۔ رئیسہ کی آواز میں اب شرارت کا رنگ آیا۔ پھر تو مبارک ہو، دشمن سے نکاح کر کے آ گئے ہو۔ موسیٰ کے چہرے پر ایک غرور بھری مسکراہٹ آئی۔ اسی دشمن کی میں نے اکڑ نہ توڑی تو میرا نام موسیٰ شیر خان نہیں۔ رئیسہ اب سنجیدہ ہو چکی تھی۔ اس کا لہجہ نرم لیکن گہرا تھا۔ دیکھتے ہیں کون کس کی اکڑ توڑتا ہے، اس سے ہلکے میں مت لینا، وہ برباد کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ موسیٰ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہلکے میں تو اسے میں نے انٹرویو میں بھی نہیں لیا تھا، اور ہاں وہ واقعی برباد کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ فون پر لمحے بھر کی خاموشی طاری ہوئی، پھر رئیسہ بولی، چلو میں رکھتی ہوں فون، فرحات کی کال آ رہی۔ اوکے ڈیئر بدتمیز کزن، بائے۔ موسیٰ نے فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا، بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ ہوا میں اب صرف ایک خیال گردش کر رہا تھا، مس فاطمہ تمہیں غم میں نیند نہیں آنی اور مجھے خوشی میں؟ موسیٰ کہا لگا کر آنکھیں موند گیا۔ کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ لکڑی کی میز پر لیپ ٹاپ کھلا تھا جس کی اسکرین پر میل سینڈ ہونے کا اینیمیشن چل رہا تھا۔ سیام سلیقے سے بیٹھا، انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ اس کی توجہ مکمل طور پر اسکرین پر مرکوز تھی جب پیچھے سے فردان کی آواز گونجی، بھائی آئے میرے ساتھ۔ سیام نے چونک کر ابرو اچکائے اور گردن موڑ کر فردان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا، کہاں، کیوں ابھی؟ بھائی اٹھے نا۔ فردان نے نرمی سے اس کا بازو پکڑا جیسے چھوٹا بھائی بڑی مشکل سے اپنے بڑے بھائی کو منانے آیا ہو۔ سیام نے ایک لمحے کو سوچا، پھر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، کہاں جانا ہے پہلے یہ تو بتاؤ۔ چاچو کے گھر۔ فردان نے بات کہنے کے ساتھ ہی کان کھجایا جیسے خود کو مطمئن کر رہا ہو کہ وہ فضول ضد نہیں کر رہا۔ سیام کی نظر ایک دم سخت ہو گئی۔ وہ پھر سے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، پاگل ہو کیا؟ امی جان لے لیں گی، شادی میں ویسے ہی دن کم رہ گئے ہیں، میں اگر وہاں گیا تو کیا تاثر جائے گا؟ فردان اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آواز میں اب ہلکی سی پریشانی شامل ہو گئی تھی، بھائی چپکلی کال ریسیو نہیں کر رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے وہ کسی ٹینشن میں ہے، ورنہ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی سیام کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے ایک لمحے کو ساکت ہو کر سوچا، میری بھی کال ریسیو نہیں کر رہی۔ اس کے بعد کوئی سوال یا بحث نہ ہوئی۔ سیام فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، فون جیب میں رکھا اور سیدھا دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ چلو چلتے ہیں۔ فردان نے حیرت سے بھائی کی پیٹھ دیکھی۔ اس کی جلد بازی اور خاموشی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ کمرے میں صرف دروازہ بند ہونے کی آواز باقی رہ گئی۔ گلی میں شام کا ہلکا سا سناٹا تھا۔ دونوں بھائی دروازے سے نکل کر گاڑی کی طرف جا ہی رہے تھے۔ فردان نے گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے کہا، بھائی میں کہتا ہوں راستے میں چاٹ بھی کھا لیں گے، دلہن کے گھر خالی پیٹ جانا بدتمیزی ہے۔ سیام نے ناک چڑھا کر کہا، کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ ابھی وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے ہی لگے تھے کہ پیچھے سے کسی کی گرجتی ہوئی آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ ارے ارے ٹھہرو تم دونوں۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو امروز صاحب ہاتھ میں اخبار اور چشمہ ناک پر ٹکے برآمدے سے تیز قدموں کے ساتھ آ رہے تھے۔ کدھر جا رہے ہو تم دونوں؟
फरदान ने हंस कर कहा। अब्बू कुछ नहीं, बस श्याम भाई को फ्रेश हवा खिलाने ले जा रहा हूँ। इमरोज साहब ने घूरा। फ्रेश हवा की कुछ लगती, तुम इब्राहिम के घर जा रहे हो और तुम्हें लगा मैं अंधा हूँ। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। श्याम ने आहिस्ता से सर खुजाया। अब्बू बस वो 2 मिनट के लिए जाना था। इमरोज साहब की आवाज़ में सख्ती आ गई। निकाह सर पर है और तुम अभी उस घर जा रहे हो। क्या तुम्हें समझ नहीं है शादी से पहले कैसी कैसी बातें करते हैं लोग? फरदान ने जैसे ही मुंह खोला, इमरोज साहब ने हाथ उठा कर रोक दिया। और तुम तो वैसे ही हर बात को मज़ा समझते हो। ये वक्त हंसी मजाक का नहीं है, इज्जत और शराफत से चलने का है। लोग देखते हैं, बातें बनती हैं। सियाम ने नज़रें नीची रखते हुए मध्यम आवाज़ में कहा। हमें लगा फातिमा ठीक नहीं है, बस देखने जा रहे थे। इमरोज साहब कुछ लम्हे को रुके। उनकी आंखों में अब गुस्से से ज़्यादा फिक्र दिखाई दी। बेटा, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर उसके बाप से बात करो। रात के वक्त यूँ जाना, वो भी निकाह से पहले, यह हम जैसे घरानों को जेब नहीं देता। पहले की बात और थी, अब रिश्ता बदल गया है। खामोशी छा गई। तो अब्बू क्या करें, वापस चले जाएं? फरदान ने आहिस्ता से कहा। हाँ, और जाकर अम्मा को बताओ कि तुम फातिमा से मिलने जा रहे थे। मैं चाहता हूँ तुम्हें उनसे भी डांट पड़े, ताकि तुम दोनों को ज़िंदगी भर याद रहे। इमरोज साहब ने गहरी सांस लेकर कहा। हम चुपके से निकल जाते तो बेहतर था। फरदान ने श्याम की तरफ देखा और सरगोशी में बोला। और फिर शादी से पहले ही वलीमा की जगह कुल हो जाना था। श्याम ने जल कर कहा। चलो अब वापस अंदर, इमरोज साहब ने ताली बजाकर कहा। सुबह का नर्म सूरज खिड़की के शीशों से अंदर आ रहा था। रोशनी टेबल पर रखे चमकते बर्तनों पर पड़ रही थी। दस्तरखान पर नाश्ता चुना जा चुका था। गर्म पराठे, उबला हुआ अंडा, मक्खन, शहद और बी अम्मा की पसंदीदा दूध पत्ती। बी अम्मा आराम से तकिए के साथ टेक लगाए बैठी थी। कपकपाती उंगलियों से चाय का कप थामे नज़र फातिमा पर टिकी हुई थी, जो खामोशी से एक कोने पर बैठी बस चम्मच से प्लेट में खेल रही थी। फातिमा, अब तुम दफ्तर से छुट्टियां ले लो। कल मायूं बैठना है, कल से तैयारी शुरू करनी है। मियाँ अम्मा ने जैसे हंसती हुई आवाज़ में माहौल को हल्का करना चाहा। फातिमा ने सर उठाए बगैर मध्यम लहजे में जवाब दिया। जी, कल ही बता दिया था, छुट्टियां मिल गई हैं। इब्राहिम साहब जो अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने फातिमा के चेहरे पर एक नज़र डाली। कुछ था उसकी आंखों में, वो ज़िंदगी से खाली सी लग रही थी। मेरी बेटी बहुत उदास है, आज क्या हुआ है? इब्राहिम साहब ने नर्म लहजे में पूछा, जैसे वो बात उसके दिल से निकालना चाहते हों। फातिमा ने ज़बरदस्ती होठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, फिर उनके कंधे पर नरमी से हाथ रखा। नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। अलिशबा बेगम ने चुपचाप ये मंजर देखा। उनका दिल मचल गया। अलिशबा, मेरी बेटी के लिए उसका पसंदीदा नाश्ता बना कर दो, कुछ तो खुशी मिले उसे। इब्राहिम साहब ने आवाज़ में मोहब्बत समो कर कहा। अलिशबा बेगम फ़ौरन उठ गई। अभी बना कर लाती हूँ। फातिमा ने आहिस्तगी से सर हिलाया, मगर चेहरे पर वही खालीपन। नहीं मामा, मेरा दिल नहीं है। बस ये कहकर वो कुर्सी पीछे सरकाती हुई आहिस्ता कदमों से ऊपर चली गई। पूरे कमरे पर एक खामोशी तारी हो गई। भी अम्मा ने चाय का कप रखा और एक गहरी सांस ली। फातिमा के कदमों की आहट सीढ़ियों पर मध्यम हो गई, लेकिन उसकी उदासी पूरे घर पर बादल की तरह छा गई थी। शहर सो चुका था, लेकिन फातिमा की आंखों में नींद का नामो निशान तक न था। बिस्तर पर करवटें बदलती वो बार बार छत को घूरती, जैसे वहाँ कोई जवाब छपा हो। दिल की उलझनें बढ़ती जा रही थी। वो किसी को अपना दुख सुनाना चाहती थी, मगर समझ नहीं आ रहा था किससे कहे, किस पर यकीन करे। अचानक मोबाइल की बीप ने खामोशी की चादर चाक की। उसने चौंक कर फ़ोन देखा। सियाम का नाम जगमगा रहा था। हेलो। आवाज़ में घुटन थी, जैसे आंसू लफ्ज़ों की राह रोक रहे हो। हेलो, कैसी हो? सियाम की आवाज़ में फ़िक्रमंदी थी, जैसे वो उसके दिल का हाल पढ़ रहा हो। ठीक हूँ, बस यही 2 लफ्ज़, और फिर खामोशी। सियाम रुक गया। वो उसकी आवाज़ से कुछ समझ चुका था। ठीक लग नहीं रही। अगर तुम ठीक हो तो मैं बेचैन क्यों हो फातिमा? वो छत पर खड़ा था, चांदनी में भीगी रात और उसकी सोचें दोनों एक सा सकूत लिए खड़ी थी। आपको गलतफहमी हुई है। फातिमा ने आंखें ज़ोर से मींच ली, शायद आंसुओं को
पलकों के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। फातिमा, तुम्हारे बारे में मुझे कभी गलतफहमी नहीं होती। श्याम की बात ने जैसे उसके ज़ब्त का बंध तोड़ दिया। वो कहना चाहती थी कि टूट चुकी हूँ, बिखर गई हूँ, मगर ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। श्याम, मेरा नाम मत लिया करें। आवाज़ में लर्जिश थी। बस, आज आखिरी बार कहा है, आइंदा बेगम कहूँगा। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। श्याम, बस इतना ही कह पाई। आवाज़ हिचकियों में गुम हो गई। फातिमा, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? बताओ प्लीज़, रोना बंद करो वरना अभी आ जाऊँगा। श्याम की आवाज़ में बेयकीनी थी। वो बेबस हो चुका था। नहीं श्याम, मैं चुप हूँ। फातिमा ने तेज़ी से आंसू साफ किए, जैसे अपने दिल के दर्द को मोबाइल की दूसरी जानिब छुपा लेना चाहती हो। मुझे पता है लड़कियों के लिए वक्त कितना मुश्किल होता है। अपना घर छोड़ देना, वालदैन छोड़ देना, हर चीज़ एक पल में पराया लगने लगता है। हाँ जी। फातिमा के लहजे में उदासी की नमी थी। अगर मेरे बस में होता ना तो, श्याम ने शोखी से कहा। तो फातिमा के दिल में हल्की सी उम्मीद जागी। तो सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाता। वो हंस दिया और उसकी हंसी ने फातिमा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर दी। हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। श्याम की आवाज़ जैसे उसके दिल के तार छेड़ रही हो। श्याम, एक बात पूछूं? फातिमा ने बेड से टेक लगाते हुए कहा। पूछो फातिमा। आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? श्याम कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम वाकई जानना चाहती हो तो टेरेस पर आओ, फिर जवाब दूंगा। फातिमा खामोशी से उठी, टेरेस का दरवाज़ा खोला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वो चांदनी रात में टेरेस पर आ खड़ी हुई। क्या देखा तुमने? श्याम ने नरमी से पूछा। चांद। बस एक लफ्ज़, लेकिन उसमें कई जज्बात छिपे थे। अब दोबारा सवाल पूछो। आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? श्याम ने आंखें बंद की और फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, जितनी चांद को आसमान से है, मुझे फातिमा इब्राहिम से उतनी मोहब्बत है। जैसे आसमान चांद के बगैर अधूरा है, वैसे ही श्याम मीर फातिमा के बगैर अधूरा है। ये सुनकर फातिमा की आंखों से एक और आंसू बहा, लेकिन ये दुख का नहीं, मोहब्बत का था। उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। श्याम ने मोबाइल कान से हटाया नहीं। वो जानता था वो जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो चांद को देखता रहा और आसमान में उसकी झलक ढूंढता रहा। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हवेली के सहन को अपने सुनहरी लम्ब से जगा रही थी। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। खिड़कियों से छन छन कर रोशनी किचन के फर्श पर ऐसे बिखर रही थी जैसे कोई सुनहरी चादर हो। किचन में हल्की हल्की चाय की खुशबू फैल रही थी। रोमा सफ़ेद चादर ओढ़े संजीदा चेहरे के साथ दूध केतली में डाल रही थी। तभी मूसा किचन में दाखिल हुआ। उसकी आंखों के गिर्द हल्के सियाह हल्के रात भर की बेआराम नींद का पता दे रहे थे। माथे पर हाथ रख के वो आहिस्तगी से बोला, सुनो, चाय बना रही हो? रोमा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर नज़र चूल्हे पर मरकूज कर ली। जी। मूसा ने ठंडी सांस भरी और फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरे लिए भी एक कप बना देना। रोमा ने चम्मच की आवाज़ के बीच ज़रा सा रुक कर तन से कहा, जिससे निकाह किया है उससे बोले चाय बना दे। मूसा ने पानी का ग्लास लबों से लगाया, मगर रोमा की बात दिल पर तीर की तरह लगी। उसने ग्लास आहिस्ता से शेल्फ पर रखा और घूमकर उसकी तरफ देखते हुए तल्खी से बोला, क्यों? तुम तो वही हो ना जो दावा करती थी कि मुझसे सच्ची मोहब्बत है। तो फिर एक कप चाय ही सही। रोमा ने चूल्हे की आंच कम करते हुए सच में चुभी बेबसी को गुस्से के पर्दे में छुपाते हुए कहा, मोहब्बत नहीं, वो एक गलती थी जो एक खुदगर्ज इंसान के लिए की। मूसा ने उसकी आंखों में झांका, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन फिर लहजा सख्त करते हुए बोला, शुक्र है कि तुम्हें हकीकत का इदराक हो गया। देर से ही सही, मगर हो तो गया। मगर याद रखो, चाय मुझे 15 मिनट बाद चाहिए। इतना कहकर वो किचन से ऐसे निकल गया जैसे कुछ कहकर ही नहीं, हुक्म देकर गया हो। बिलाखिर वो दिन आ ही गया जिसका हर किसी को शिद्दत से इंतज़ार था। मायों की शाम, पूरा घर जगमगा रहा था। बरामदों में जर्द और सब्ज पर्दे झूल रहे थे। छतों से गजरे, मोतिये और चमेली के हार लटक रहे थे। लाइटों की झलमलाहट ने हवेली को किसी फिल्मी सेट से बदल दिया था। हर तरफ कहकहो की गूंज थी, हंसी, शोखी
اور روایتی گیت فضا میں تیر رہے تھے، مگر اس تمام ہنگامے کے بیچ ایک کمرہ تھا جو اس چمک دمک سے کٹا ہوا صرف ایک دل کی بے چینی سمیٹے ہوئے خاموش کھڑا تھا۔ فاطمہ پیلے جوڑے میں ملبوس بیڈ پہ بیٹھی تھی، ماتھے پہ جھومر، ہاتھوں میں مہندی، گلے میں پھولوں کا ہار، مگر چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی اور دل بے قرار۔ سامیہ اندر آئی، فاطمہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، دھیمی آواز میں بولی، فاطمہ تم مایوں کی دلہن کہیں سے نہیں لگ رہی، چہرہ دیکھو اپنا کیسا مرجھایا ہوا ہے میری جان۔ فاطمہ نے نظریں جھکائی، آواز کانپتی ہوئی، میں کیا کروں سامیہ، کس چیز کا جشن مناؤں؟ موسیٰ نکاح نامہ دینے کو تیار نہیں ہے اور مجھے افسوس ہے اس دن کا جب اس کا انٹرویو لیا۔ سامیہ نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، پھر فاطمہ کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولی، چپ کرو، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے سامیہ کا ہاتھ پکڑا، میں کیسے بتاؤں اپنے والدین کو، سیام کو، سب سمجھتے ہیں میں خوش ہوں، لیکن میرے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ سامیہ نے جلدی سے فون فاطمہ کے ہاتھ میں تھمایا، تم موسیٰ کو کال کرو، بات کرو، شاید مان جائے، یہ لو ابھی کال کرو۔ فاطمہ نے لرزتے ہاتھوں سے فون پکڑا، آنسو صاف کیے اور کال ملائی۔ دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ دوسری طرف موسیٰ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھکا ہوا جلسے سے واپسی پر تھا۔ فون بجا، اس نے دیکھا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو، کون؟ اس نے بے نیازی سے کہا۔ میں فاطمہ۔ فاطمہ نے بمشکل ہمت جٹا کر کہا۔ موسیٰ ہلکا سا ہنسا، جیسے دل کی گہرائی سے نہیں، تن سے۔ آہ، میری نہ ہونے والی فاطمہ۔ موسیٰ کے لہجے میں چھپا طنز فاطمہ کے دل پر چھری بن کر چلا۔ اس نے آنکھیں بند کی، آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ خود کو مضبوط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، موسیٰ پلیز میری بات سنیے۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ڈھل گئی تھی، وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل کی لرزش الفاظ میں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جی سنائیے مس فاطمہ، آج آپ کی مایوں ہے نا، تو سنانے کے لیے کچھ خاص ہوگا یقیناً۔ موسیٰ نے طنز یا نرمی سے کہا، جیسے وہ کسی لطیفے سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ موسیٰ، خدا کے واسطے آج میری مایوں ہے، پلیز نکاح نامہ دے دیں، پلیز ابھی تھوڑی دیر تک نکاح بھی ہونے والا ہے، موسیٰ پلیز آ جائیے۔ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے صدیوں کا درد ایک لمحے میں ابل پڑا ہو۔ وہ کسی آخری امید کی طرح اس کال کو تھامے بیٹھی تھی۔ موسیٰ نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، جیسے اس کے دل میں کہیں کوئی لرزش ہوئی ہو، لیکن پھر وہ اپنے خول میں واپس چلا گیا۔ او بیبی، رونا بند کرو، اس دن تو بڑی بہادری سے کہہ رہی تھی کہ تم شادی کر کے رہو گی، کیا ہوا اب؟ اس کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا، جیسے وہ ہر لفظ سے فاطمہ کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ ایسا مرد پہلی بار دیکھا ہے جو اپنی بیوی کا نکاح میں رکھ کر کسی دوسرے کے آگے پیش کرے، ایسے مردوں کو بغیرت بولتے ہیں۔ فاطمہ کی برداشت جواب دے گئی، اس نے بھرے گلے اور کانپتی آواز کے ساتھ چیخ کر کہا، جیسے وہ الفاظ برسوں سے سینے میں دبائے بیٹھی ہو۔ موسیٰ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ دہاڑا، تمہیں میں بیوی مانتا ہی نہیں فاطمہ، اور یہ جو تم نے زبان چلائی ہے نا، اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ نہیں آؤں گا میں، جاؤ سب کو جواب دو، کیوں نہیں کر سکتی شادی؟ اس نے ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر کال کاٹ دی۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ فاطمہ آنکھیں پھاڑے موبائل کی اسکرین کو تکتی رہی، جیسے ابھی بھی کوئی معجزہ ہو جائے، مگر اب کچھ باقی نہیں تھا۔ سامیہ تیزی سے اس کے قریب آئی، اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ کیا کہا اس نے؟ سامیہ کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ وہ نہیں آئے گا، وہ بدلہ لے رہا ہے سامیہ، وہ بدلہ لے رہا ہے، صرف ایک انٹرویو کا، وہ نہیں آئے گا۔ فاطمہ کی آواز گھٹ کر رہ گئی، وہ سامیہ کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کی آواز دل دہلانے والی تھی، جیسے کوئی بچھڑنے والا آخری بار چیخ رہا ہو۔ سامیہ اس کو سینے سے لگائے خاموشی سے اس کی پیٹھ سہلاتی رہی۔ باہر شادی کے گانے بج رہے تھے، لیکن اس کمرے میں دل کی سانس ٹوٹ چکی تھی۔ شام کی دھندلکیاں آسمان پر سیاہی کی چادر تان رہی تھی۔ سرخ نارنجی رنگ آہستہ آہستہ سیاہی میں بدل رہے تھے، فضا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے کو ہو۔ موسیٰ کی گاڑی تیز رفتار سی سنسان راستوں کو چیرتی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی بے قابو تھی۔ چہرہ تناؤ سے بھرا ہوا تھا اور ماتھے کی رگیں غصے سے ابھری ہوئی تھی۔ فاطمہ کے الفاظ اس کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح گونج رہے تھے،
बार बार तेज देर रहम फ़ोन की स्क्रीन जगमगाई। रईसा का नाम उभरा। मूसा ने कॉल मिलाई, आवाज़ में वही आमराना अंदाज जो उसकी शख्सियत का खासा था। हेलो मूसा, खैरियत? कॉल की अचानक। रईसा ने फ़ोन उठाया। पस मंज़र में रेस्टोरेंट की हल्की हल्की मौसीकी बज रही थी। तुम जहाँ भी हो फ़ौरन हवेली पहुँचो। मूसा की आवाज़ में तहक्कुमाना लर्जिश थी, जैसे वक्त उसके हाथ से फिसल रहा हो। और हाँ, हुनिकानामा जो तुमने बनवाया था वो साथ लाना। रईसा का माथा शिकन आलूद हुआ। उसका क्या करना है मूसा? तुम कहना क्या चाहते हो? जिस प्लान पर हमने 2 दिन बाद अमल करना था वो आज होगा। फ़ौरन पहुँचो। मूसा ने जवाब दिए बगैर कॉल काट दी। रईसा ने झुंझलाकर मोबाइल बैग में फेंका। उफ, पागल इंसान, वो बड़बड़ाई। सब ठीक है रईसा? फरहाद ने मेज़ से उठकर पूछा। नहीं, मुझे अभी जाना है। वो तेज़ी से रेस्टोरेंट के शीशे वाले दरवाज़ों की तरफ बढ़ी। उसकी एड़ियों की आवाज़ फर्श पर गूंज रही थी। दूसरी तरफ मूसा गाड़ी में बैठा इस्माइल से मुखातिब हुआ, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इस्माइल, जो मैंने कहा था, सब तैयार है ना? हाँ, सब तैयार है, लेकिन मूसा क्या तुम्हें यकीन है कि जो कर रहे हो वो सही है? मूसा की निगाह आसमान की स्याही में खो गई। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, वो यही डिज़र्व करती है। उसके बाद उसने आंखें बंद कर ली, जैसे जहन को आने वाले लम्हों के तूफान से पहले थोड़ा सुकून दरकार हो। चारों तरफ हिफाजती गाड़ियों का घेरा था। फिज़ा में तनाव और फैसला कुन लम्हे की सनसनी वाज़ेह महसूस हो रही थी। हवेली के बरामदे में शाम की हल्की हल्की रोशनी छन कर आ रही थी। बाहर लॉन में फूलों की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन अंदर के माहौल में अजीब सी घुटन थी, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी हो। रईसा जैसे ही तेज़ कदमों से गेट पार करके अंदर दाखिल हुई, सामने से आती रोमा पर उसकी नज़र पड़ी। वो सादा से लिबास में मगर वक़ार के साथ चल रही थी, चेहरे पर थकन के आसार, मगर आंखों में वही पुरानी चमक थी। रईसा ने तंज़िम मुस्कुराहट के साथ रोमा के करीब आई। सुना है तुम्हारा रिश्ता टूट गया है। यकीन करो, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। और तुम्हें तो मूसा से मोहब्बत भी थी ना? रोमा ने पलकें झपकी। वो लम्हा भर के लिए रुकी, फिर नरमी से मगर कांटदार लहजे में गोया हुई, किस बात का अफसोस हुआ आपको? और जहाँ तक बात रही मेरे और मूसा के रिश्ते की, उसका टूट जाना ही बेहतर था। और कुछ लोग होते हैं जो मोहब्बत के काबिल ही नहीं होते। रईसा के चेहरे पर मसनूई हैरानी की झलक नमूदार हुई। वो झुककर जैसे सरगोशी के अंदाज में बोली, छोटी चींटियों के भी पर निकल आते। मैं तो समझी तुम बहुत मासूम हो। अचानक मूसा की आवाज़ और कदमों की छाप सुनाई दी। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था, चेहरा सख्त और नज़रें बर्फ़ जैसी ठंडी। रोमा ने एक लम्हे को उसे देखा, फिर ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया, मासूम हूँ, बेवकूफ़ नहीं। मूसा, तुमने सुना रोमा ने क्या कहा? रईसा मूसा की तरफ देखकर कहने लगी। मूसा की तेवरी चढ़ गई। वो चंद लम्हे उसे घूरता रहा। नहीं, मेरा टाइम इतना फिजूल नहीं है कि लोगों की बातें सुनो। और तुम रईसा, मेरे रूम में पहुंचो। उसकी आवाज़ में वही दबदबा था जो हमेशा हर महफिल पर छाया जाता था। वो जीने चढ़ता गया, पैर की चाप जीनों पर गूंजती रही। रईसा ने नखवत भरे अंदाज में रोमा की तरफ देखा, होठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट सजाए। उसके कान के करीब आकर आहिस्ता से बोली, ओके रोमा, मैं चलती हूँ। मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई और लड़का ज़रूर मिल जाएगा। ये कहकर वो अपनी खुशी बिखेरती मूसा के पीछे जीनों की तरफ बढ़ गई, और रोमा वहीं खड़ी रही, चुप मगर मजबूत, जैसे शिकस्त की राख में से कोई नया शोला उठने वाला हो। मेहंदी की खुशबू और गुलाब के फूलों की महक से सजा हुआ घर का माहौल हर तरफ खुशियों से झूम रहा था। ढोलक की धीमी थाप और ख़वातीन की हंसी की गूंज एक अलग ही समा बांध रही थी। ऐसे में इमरोज़ साहब मेहमानों से फरागत पाकर सीधा सियाम के कमरे में दाखिल हुए। सियाम बेटा, तुम तैयार हो तो जाओ, फरदान को भी कमरे से निकालो। शादी तुम्हारी है, लेकिन तैयारी उसकी, जैसे दुल्हन खुद हो। इमरोज़ साहब मुस्कुराते हुए बोले। सियाम, जो आईने के सामने खड़ा था, सफ़ेद नफीस कुर्ता शलवार में मलबूस, बाल सलीके से जमे हुए, आस्तीनें ज़रा सी चढ़ी हुई थी और चेहरे पर हल्की सी घबराहट और जोश की चमक मौजूद थी। जी अब्बू, मैं जाता हूँ उसके पास, वो अदब से बोला। जाओ बेटा, शाबाश। इमरोज़ साहब
शफकत भरी निगाहों से देखते हुए कमरे से बाहर निकल गए। इधर फरदान अपने कमरे में था, हाथ में परफ्यूम की बोतल और नज़र आईने पर। वाह वाह फरदान, तू तो आज क़यामत लग रहा है। अगर लड़कियां देख लें तो मर ही जाएंगी। अपने बालों को नरमी से सेट करता हुआ वो बड़बड़ाया, यार तू तो रेड कारपेट बंदा है, भला का स्टाइल है तुझ में। अभी वो अपनी तारीफ में मगन था कि पीछे से आवाज़ आई, अगर ये रेड कारपेट बंदा अबू के हाथ लग गया तो क्या होगा। दरवाजे पे खड़ा श्याम हंसी दबाते हुए बोला। फरदान चौंक गया, फिर ज़ोर से कह कहा लगा कर बोला, अरे ना करे यार, हाजी साहब का नाम मत लें। अगर उनका बस चले तो मुझे बगैर कफन के अल्लाह के पास भिजवा दें। शर्म करो फरदान, वो अब्बू हैं हमारी। श्याम ने उसके कंधे पर हल्की सी मुक्का मारी। ओ भाई, तो मैंने कब कहा है उनका अब्बू हूँ। फरदान जूते पहनते हुए मसनूई संजीदगी से बोला। श्याम हंसते हुए बोला, तुम मुंह बंद रखो और जल्दी करो, अब्बू बुला रहे हैं, सब तैयार हैं। उनसे ज़्यादा जल्दी तो आपको है। क्यों भाई, छिपकली से मिलने की इतनी जल्दी है। फरदान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। श्याम ने हंसते हुए आंखें घुमाई। शट अप, जा रहा हूँ मैं, आ जाना खुद। ये कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो फरदान ने गहरा सांस लिया और आईने के सामने खड़े होकर खुद से गोया हुआ, या अल्लाह, मैं कब तक दूसरों की शादी के लिए तैयार होता रहूँगा। मेरी अपनी शादी कब होगी। वो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए किसी मासूम बच्चे की तरह बोला, ए मेरे खुदा, ये बंदा एक अदद बीवी तो डिज़र्व करता है। या अल्लाह, रोमा के दिल में ये ख्याल डाल दे कि वो मिसेस फरदान बनकर ज़्यादा अच्छी लगेगी। और फिर उसे जैसे खुद भी एहसास हुआ कि वो क्या कह गया है। चुपचाप आईने में अपना चेहरा देखने लगा, जैसे दिल ही दिल में रोमा की झलक ढूंढ रहा हो। कमरे में हल्की हल्की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। पर्दे खिड़की से हल्के हल्के हिल रहे थे। मूसा खिड़की के पास खड़ा था। सफ़ेद कमीज़ की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थी। चेहरा संजीदा, आंखें दूर उफक में कुछ तलाश कर रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला। रईसा तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। उसके कदमों की आवाज़ कारपेट पे धीमी थी, मगर लहजे में वही शौकी। अब बताओ मूसा, इतनी इमरजेंसी में बुलाया क्यों। वो बाजू सीने फिलफेटे मूसा के पीछे खड़ी होकर बोली। मूसा ने पलट कर नहीं देखा। उसकी नज़रें अब भी बाहर थीं। आज श्याम और फातिमा की मायूं हैं। हाँ जानती हूँ, रईसा ने बेनियाजी से जवाब दिया और सोफे पर बैठ गई, टांग पर टांग रखकर। आज ही उनका निकाह भी हो रहा है। मूसा की आवाज़ में न कोई उतार न चढ़ाव, बस एक खाली सा सकूत। रईसा के चेहरे पर जैसे कोई जलजला दौड़ गया हो। वो सीधे होकर बैठ गई। व्हाट, लेकिन निकाह तो कल होना था। मूसा पलटा। उसकी आंखों में बेचैनी और ज़ब्त की चमक वाज़ेह थी। हमारे पास वक्त कम है, तुम्हें जो कहा था वही करना है। वहाँ जाओ फ़ौरन। रईसा उसे गौर से देखने लगी। तुम इतने परेशान क्यों हो। मूसा ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे कुछ याद आया हो, जैसे कोई जंग अपने अंदर लड़ा हो। फिर धीरे से टूटे लहजे में बोला, वहाँ मेरी बीवी का निकाह हो रहा है और तुम पूछ रही हो कि मैं परेशान क्यों हूँ। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। रईसा चंद लम्हे उसे तकती रही, फिर तंजिया मुस्कुराहट लबों पर आ गई। तुम तो उसे बीवी मानने को तैयार ही नहीं थे। आज बीवी मान लिया, कल को महबूबा भी मान लोगे। मूसा ने हल्का से कह कहा मारा, लेकिन वह हंसी भी दुख से भरी हुई थी। औरत महबूबा से बीवी बन सकती है, लेकिन बीवी से कोई महबूबा नहीं बनती, अहमक औरत। रईसा का चेहरा सुर्ख हो गया। जलकर तेज़ लहजे में बोली, अहमक तुम, और तुम्हारी वो बीवी है। मूसा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब वो दोबारा खिड़की की तरफ मुड़ गया, जैसे उसकी बात कोई अहमियत ही न रखती हो। ओके, जाओ अपना काम करो, वो थके हुए लहजे में बोला, जैसे उसके वजूद पर अब और कुछ बोझ डालना मुमकिन ना हो। कमरे में फिजा और ज़्यादा बोझल हो गई। रईसा कुछ देर खड़ी रही, फिर पैर पटकती हुई बाहर निकल गई और मूसा बस खामोशी से उफक को तकता रहा, जैसे दिल के अंदर कोई निकाह टूट रहा हो, बिना गवाह, बिना दस्तखत के। ढोल की थाह फिजा में घुल चुकी थी। घर के लॉन में झूमते हुए फूलों के दरमियान कंदीलें रोशन थी और आसमान पर रंग बिरंगी खुशियों का रक्स हो रहा था। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था, हर कदम थिरक रहा था। मेरा पिया घर आया, ओ लालनी, कव्वाली की गूंज हर तरफ फैली हुई थी, जैसे खुद हवा भी आज खुशी में झूम रही हो। सानू अल्लाह मिलाया,
किसी कोने से बच्चों के कहकहे सुनाई दे रहे थे तो कहीं लड़कियां हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां बजा रही थी। बुजुर्गों की बैठक से दुआओं की सरगोशियां उठ रही थी और जवानों के चेहरे पर चमक सी छाई हुई थी। इसी शोर और खुशी के आलम में बड़े गेट की तरफ नजरें मरकूज थीं। जैसे ही लड़के वालों का काफिला अंदर दाखिल हुआ, सबके लबों पर एक ही जुमला आया, लड़के वाले आ गए। गुलाब की पत्तियां फिजा में उड़ती जा रही थी और कव्वाली की लहर तेज हो गई थी। पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया। बरामदे के करीब इब्राहिम साहब नहायत खंदा पेशानी से इमरोज़ साहब से बगलगीर हुए, जबकि अलिशबा बेगम मुस्कुराते हुए उनकी बेगम का हाथ थामे उन्हें अंदर ले आई। खुश आमदीद, खुश आमदीद, इब्राहिम साहब ने गर्मजोशी से कहा, आवाज़ में मोहब्बत भी थी और फ़ख्र भी। इसी दौरान नीले और सुनहरी रंग के लाइटिंग से जगमगाते स्टेज की तरफ इशारा करते हुए वो बोले, फरदान बेटा, भाई को स्टेज पर ले जाओ। श्याम के चेहरे पर खफीफ सा नर्वस सा तबस्सुम, मगर आंखों में एक खास सी रोशनी थी। वो अपनी जगह थोड़ा सा झिझकता खड़ा था, जैसे सबकी नज़रें महसूस कर रहा हो। जी चाचू, फरदान ने, जो हमेशा की तरह चुस्त, खुश मिजाज और हाजिर जवाब था, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। आ जाइए भाई। दोनों भाइयों की जोड़ी जैसे पूरे स्टेज को रोशन कर गई। एक तरफ मोहब्बत भरी रिवायत और दूसरी तरफ भाईचारे की मुस्कुराहट। यह महफिल मुकम्मल हो चुकी थी। सहन में रंग और नूर के बरसात हो रही थी। कंदीलें आसमान पर झिलमिलाती रोशनी का अक्स बन रही थी और फिजा में हल्की हल्की गुलाब की खुशबू तैर रही थी। ख़वातीन के कहकहों, बच्चों के शोर और ढोल के थाप ने फिजा को मुकम्मल तौर पर मायूं के रंग में रंग दिया था। उसी गहमा गहमे में हफ्सा बेगम ने आगे बढ़कर अलिशबा बेगम से कहा, फातिमा को बुला लें, रस्म शुरू करें। अलिशबा बेगम ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। जी भाभी, मैं सामिया से कहती हूँ, वो उसे नीचे ले आएगी। ये कहकर वो मेहमानों को छोड़कर अंदर चली गई। स्टेज पर हंगामा उरूज पर था। फरदान अपनी शौकियों के पूरे मूड में था। कभी किसी कज़न की पगड़ी उतारता, कभी किसी को हंसा देता। तभी हफ्सा बेगम आई और उसके कान खींच लिए। बस करो, अब दुल्हन आ रही है, नीचे उतरो। फरदान हंसते हंसते सीधा हो बैठा, मगर अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी और वो बेसाख्ता चीखा, ओ गाइस, मायूं की दुल्हन आ गई। तमाम नज़रें एंट्री की जानिब मुड़ गईं। दरवाजे पर सब्ज और सुनहरी रोशनी के बीच फातिमा अपनी सहेलियों के झुरमुट में दाखिल हो रही थी। वो मायूं के जोड़े में किसी शहजादी के मानिंद लग रही थी। लाइट ग्रीन चोली पर झिलमिलाता काम येलो कलर का लहंगा, जिस पर सुनहरी धागे कढ़े हुए थे, और उसकी सादा मगर हसीन चाल जैसे ज़मीन पर नूर बरसा रहा हो। डीजे ने जैसे दिलों की धड़कन समझ ली हो, फौरन गाना बदल दिया। चमकती चीज़ के नीचे दुल्हन चली है, तेरे हाथों पे कैसी मेहंदी खिली है, रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है, नाजो पली मीठी गुड़ की ढली है, चमकी चीज़ के नीचे दुल्हन चली है। बाका पिया जब डोरे डाले, मन भागे तोड़ के ताले, पिया जब डोरे डाले, मन तोड़े सब ताले, लड़ गईयाँ जब से अखियाँ लड़ गईयाँ। फातिमा के कदम धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। गाने के बोल जैसे उसके अंदर उतरते जा रहे थे। सांसें बेरब्त, हाथ कांपते और चेहरे पर हल्की घबराहट। भाई, दिल तेज़ धड़क रहा है ना? फरदान ने शोखी से कान में कहा। हाँ, तुझे कैसे पता? श्याम ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। आंखें फातिमा पर जमी हुई थी। आवाज़ बाहर तक आ रही है, फरदान ने कहकहा लगाया और श्याम ने चिढ़ कर कहा, मर जाओ तुम मनहूस इंसान। उसी लम्हे फातिमा बिल्कुल स्टेज के करीब पहुंच गई। श्याम फौरन खड़ा हो गया, हाथ आगे बढ़ाया। हाथ दो फातिमा। फातिमा चंद लम्हे बस उसे देखती रही, ज़बान जैसे हिलने से कासिर थी, नज़रें लरसती पलकों में छुपी हुई थी। उसकी झिझक देखकर सामिया आगे बढ़ी, नरमी से उसका हाथ थामा और श्याम के हाथ में रख दिया। ये ले भाई, आपका काम आसान कर दिया, सामिया ने शरारती अंदाज में कॉलर झाड़ते हुए कहा। अगर ये काम तुम ना भी करती तब भी हम दुल्हन को स्टेज पर ले ही आते। फरदान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ सामिया की तरफ देखा। अच्छा, मुझे तो लगा शायद सिर्फ मैं ही ये एजाज़ रखती हूँ। सामिया ने भी चुटकी ली। दोनों की नोक झोंक ने स्टेज का माहौल हल्का पुल्का कर दिया। स्टेज पर अब सब कुछ मुकम्मल था। दूल्हा दुल्हन और उनके दरमियान कहकहों, मोहब्बतों और दुआओं से जगमगाता लम्हा। श्याम स्टेज पर बैठा था। फातिमा उसके साथ आकर बैठ गई, नज़रें झुकी हुई, हाथ मेहंदी से सजे और सांस जैसे रुके हुए।
محفل میں شور تھا مگر سیام کے لیے سب آوازیں بیک گراؤنڈ میں جا چکی تھی۔ اس نے ایک لمحے فاطمہ کو دیکھا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، جیسے کوئی اپنے خواب کو سامنے رکھ رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، آواز اتنی سچی، اتنی صاف کہ جیسے دل بول رہا ہو، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے پلکیں جھپکائی، نظریں اٹھی، لیکن چہرہ ساکت رہا۔ تم میری زندگی میں ابھی آئی ہو مگر دل میں تم برسوں سے ہو۔ میں نے تمہیں اس وقت سے چاہا ہے جب مجھے امید بھی نہیں تھی تم ملو گی۔ سیام تھوڑا سا جھکا، صرف اتنا کہ لفظ سیدھے اس کے دل سے نکل کر اس کی روح تک پہنچے۔ فاطمہ، آج تم میرے سامنے نہیں بیٹھی، آج میری وہ محبت میرے سامنے بیٹھی جس کا میں نے کبھی کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، بس دل میں چھپائے رکھا، جیسے لوگ کوئی قیمتی چیز چھپاتے ہیں۔ فاطمہ کی سانس کانپی، لب ہلے، آنکھیں جھک گئی۔ لوگ پوچھتے تھے، کوئی ہے جس سے محبت ہے؟ میں ہنس کے کہتا، نہیں، کیونکہ وہ کوئی تب صرف ایک امید تھی، اور آج وہ حقیقت بن کر میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ پھر سیام کی آخری بات دھیمے لہجے میں بہت نرمی سے، میں تمہیں ابھی سے نہیں چاہتا، میں تمہیں ہمیشہ سے چاہتا ہوں، بس اب تم ملی ہو۔ ڈور کی تھاپ ایک دم تھم گئی تھی، جیسے خوشیوں کی ہوا کو کسی نے روک دیا ہو۔ ابراہیم، پہلے نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں رسمیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ امروز صاحب کا لہجہ نرم ضرور تھا مگر اس میں فیصلے کی گونج تھی۔ جی بھائی صاحب، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ ابراہیم نے اثبات میں سر ہلایا اور ان کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، تم خواتین کو اطلاع دو، میں مولوی صاحب کو لے آتا ہوں۔ امروز صاحب یہ کہتے ہی مردوں کے ہجوم میں بڑھ گئے۔ ابراہیم نے رخ عورتوں کی جانب کیا اور اونچی آواز میں اعلان کیا، چلو بچوں، اسٹیج سے نیچے آ جاؤ، پہلے نکاح ہوگا، بعد میں رسمیں۔ یہ سننا تھا کہ جیسے فضا میں سناٹا چھا گیا۔ فاطمہ کے جسم سے جیسے جان نکلتی جا رہی تھی، اس کی پلکیں لرزنے لگیں، ہونٹ سوکھنے لگے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگنے سے ڈر رہی ہو۔ سامیہ نے فوراً فاطمہ کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دل ہی دل میں کچھ سمجھ گئی۔ الشبہ، فاطمہ کے سر پر لال چنری ڈال دو، مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ اماں بھی کی آواز اب ہلکی نہیں، فیصلہ کن ہو چکی تھی۔ جی اماں، ابھی لائی۔ الشبہ بیگم اندر کی طرف تیزی سے بڑھ گئی۔ اسی لمحے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی، دروازہ کھلا اور رئیسہ اتری، سیاہ ساڑی میں ملبوس، آنکھوں میں غرور کی چمک اور ہاتھ میں نکاح نامہ۔ ہر قدم جیسے کسی اعلان کی طرح تھا۔ وہ آج تماشائی نہیں، کردار تھی۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ پولیس سائرن کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ سیام کی نظریں دروازے کی طرف مڑ گئی۔ پولیس جیپ رکی اور اس میں سے نیوز لائن چینل کے اونر اترے، اس کے ساتھ مکمل پولیس عملہ تھا، سخت چہرے، مضبوط قدم۔ رئیسہ ٹھٹک گئی، اس نے پلٹ کر دیکھا اور وہاں دوسری طرف جو سب کو کنٹرول کر رہا تھا، موسیٰ شیر خان گاڑی میں بیٹھے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جس نے اس کو کہا تھا میں نہیں آؤں گا، آج پوری برادری، پوری طاقت اور پورے اختیار کے ساتھ آ گیا تھا محفل میں، جیسے وقت منجمد ہو چکا تھا۔ مائی ڈیئر ہسبینڈ، آپ شادی کر رہے ہیں، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ رئیسہ کی آواز جیسے کسی تیز گونج کی طرح پورے ہال میں پھیل گئی۔ فاطمہ اور سیام اسٹیج پر بیٹھے تھے اور رئیسہ ان کے سامنے پورے تن تنے سے کھڑی تھی۔ آس پاس کھڑے مہمانوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حفصہ بیگم رئیسہ کی بات سن کر بوکھلا گئیں۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہوں نے رئیسہ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ رئیسہ نے سپاٹ لہجے میں سب کے سامنے اعلان کیا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں آنٹی، مسٹر سیام میر نے مجھ سے نکاح کیا ہے، 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ سیام کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ تڑپ کر کھڑا ہوا، غصے سے رئیسہ کے پاس گیا۔ کیا بکواس ہے، کون سا نکاح؟ ابھی رئیسہ جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک پولیس انسپکٹر سامنے آیا۔ دیکھیں مسٹر، آپ کی ذاتی بات بعد میں، ہم یہاں گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ کس کو گرفتار کرنے؟ فردان کے ماتھے کی رگیں تن گئی اور غصے سے بولا، مس فاطمہ ابراہیم کو۔ ایک لمحے کے لیے سانسیں تھم گئیں، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، سب خوشیاں جیسے کسی نے ہاتھ سے کھینچ لی ہو۔ میری بیٹی نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ جھٹکے سے آگے بڑھے۔ انسپکٹر نے دفتری لہجے میں کہا، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے چینل کے اہم معلومات دوسرے چینل کو بیچی اور اس کے بدلے رشوت لی ہے۔
یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا بابا۔ فاطمہ کی آواز روند گئی، اس کے چہرے پر آنسو، کاجل بکھرا ہوا اور بدن لرزتا ہوا۔ لیڈی آفیسر آگے بڑھی، اس کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ جو بھی کہنا ہے تھانے جا کر کہنا بی بی۔ اور ہتھ کڑیاں فاطمہ کے نازک ہاتھوں میں چپک گئی۔ ماما، بابا، یہ سب جھوٹ ہے۔ فاطمہ چیخ پڑی۔ اس کی ماں زمین پر بیٹھ گئی، سینہ پیٹنے لگی۔ انچیف نے تھوڑی دور کھڑے ہو کر بیزاری سے کہا، یہی انجام ہوتا ہے جب لوگ حدود پھلانگ جاتے ہیں، لے جاؤ اسے۔ پولیس فاطمہ کو لے گئی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سیام نے جیسے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن رئیسہ چیخ پڑی، تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے سیام۔ سیام نے پلٹ کر طنز بھری نظر ڈالی۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ۔ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، سب کے سامنے انکار کر رہے ہو۔ رئیسہ قریب آئی، لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکاح نامہ ہوا میں لہرایا۔ انکل، آپ خود دیکھ لیں، سائن اس کے ہیں۔ امروز صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامہ لیا اور لرزتی آواز میں کہا، سیام، یہ تمہارے سائن ہیں۔ سیام جیسے زمین میں گڑ گیا۔ بابا، یہ جعلی ہیں، جھوٹ ہے۔ سیام، میں تمہاری بیوی ہوں، تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ رئیسہ اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ سیام نے جھٹکے سے رئیسہ کو پیچھے کیا۔ تم میری بیوی نہیں ہو، میں تمہیں نہیں مانتا۔ اسی لمحے ایک شخص آگے بڑھا، رئیسہ کو سنبھالا۔ تم نے میری بیٹی کو دھکا دیا؟ بدر خان، رئیسہ کے باپ، موسیٰ کی بھیجی ہوئی کہانی کے مطابق پورے غصے میں سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سیام، اگر میری بیٹی کو بیوی نہیں مانتے تو ابھی طلاق دو یا اسی وقت دوبارہ نکاح کرو۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ میں نکاح نہیں کروں گا، میں صرف فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سیام گرجا تھا۔ سیام، یہ سب کیا تماشا ہے بیٹا؟ سچ بتاؤ، کیوں میری عزت خاک میں ملا رہے ہو؟ امروز صاحب اتنے سارے مہمانوں کے درمیان سیام پر برسے تھے۔ یہ جھوٹ بول رہی ابو، میں نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ سیام کی آواز گونجی نہیں، پھٹی، جیسے سینے میں دبا لاوا پھٹ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں غصے اور دکھ سے سرخ ہو چکی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رئیسہ نے نرمی سے قدم آگے بڑھائے۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرزہ تھا، مگر الفاظ خنجر سے تیز۔ تو پھر یہ نکاح نامہ کیا جھوٹ ہے؟ اور وہ وکیل بھی جھوٹا ہے جس نے ہمارے سامنے یہ کاغذات بنائے؟ جھوٹے صرف تم ہو سیام۔ کیسا خاندان ہے تم لوگوں کا، اپنی بیوی کو ہی قبول نہیں کر رہے ہو۔ وہ آنسو جو رئیسہ کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، ان میں پانی نہیں، جیت کی روشنی تھی، مکاری کا تاج جیسے اس کے ماتھے پر جگمگا رہا تھا۔ امروز صاحب، مدر صاحب کی آواز جیسے جلتے کوئلے پر قدم رکھ دیا ہو، آپ کے بیٹے کو عزت دی تھی، میں نے اپنی کمپنی میں جگہ دی، مگر افسوس آپ کے بیٹے نے ہمیں بدنامی دے دی۔ معذرت کے ساتھ، آپ کا بیٹا ان گھٹیا لوگوں میں سے ہے جو لڑکیوں کو ورغلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور پھر منہ موڑ لیتے ہیں۔ امروز صاحب کا چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا، آنکھیں سیام پر ٹکی ہوئی تھی جن میں باپ کا پیار مر چکا تھا اور غیرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ سیام، انہوں نے دانت پیستے ہوئے کہا، چپ چاپ نکاح کی حامی بھر لو، اور اگر تماشا بنایا نا تو قسم ہے مجھے اپنے خون کی تمہیں میرے جنازے پر آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ابو، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ ایک کردار فروش عورت ہے، اس نے مجھے پھنسانے کی سازش کی ہے۔ آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ سیام کی آواز کانپنے لگی، اس کی چیخ اب فریاد بن چکی تھی۔ ٹھا! تھپڑ کی آواز نہیں، بجلی کی گرج تھی۔ نمرود صاحب کا آواز سیام کے چہرے پر پڑا اور لمحے بھر میں وہ زمین سے جا لگا۔ بکواس بند کرو، نیچ لڑکی، نکاح کرو گے ابھی اسی وقت، ورنہ نکل جاؤ میری زندگی سے۔ بات کے بعد میں تمہیں اپنا بیٹا کہنے کا حق بھی چھین لوں گا۔ سیام کا وجود کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو نہیں زخم ٹپکنے لگے۔ ابو پلیز بولو ہاں یا نہ۔ امروز صاحب کی آواز اب بجلی کا قہر بن چکی تھی۔ ایک پل کو سناٹا چھا گیا، صرف سیام کی رکی ہوئی سانس، رئیسہ کی چھلکتی جیت اور مہمانوں کی ساکت نظریں باقی تھی۔ سیام بیٹا، اپنے ابو کی بات مان لو، مزید تماشا مت بناؤ۔ حفصہ بیگم سیام کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ سیام نے آنکھیں بند کی، جیسے خود کو موت کے حوالے کر رہا ہو۔ اس نے اپنے ماں کے ہاتھوں کی لاج رکھی۔ ابو، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ لیکن سب پیٹ پھیر چکے تھے۔ امروز صاحب آگے بڑھے، رئیسہ کے والد سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نکاح شروع کروائیں، جتنا ہو چکا کافی ہے، مزید تماشا نہ بنائیں۔ چلو اسٹیج پر آ جاؤ، نکاح ہمارا ہے۔
रईसा तंजिया मुस्कुराहट के साथ सियाम को घूरते हुए आगे बढ़ गई। वो लम्हा जो सियाम का होना था वो रईसा का बन गया। न ढोल की थाप, न कोई हंसी, न कोई मुबारकबाद। स्टेज के सामने बैठे चेहरे बस एक दूसरे को देख रहे थे, शर्मिंदगी, हैरानी और खामोशी के साथ। स्टेज पर सुर्ख फूलों से सजी मेज़ पर निकाहनामा रखा था। मौलवी साहब हाथ में कलम थामे बैठे थे। उनकी आंखों में भी उलझन थी, जैसे वो खुद सोच रहे हों कि ये निकाह दिलों का है या महज कागज़ों का। श्याम का चेहरा सपाट था, जैसे उसका वजूद जिस्म में हो, मगर रूह कहीं और। वो खामोश बैठा था, आंखें झुकी हुई थी, जैसे हर लफ्ज़, हर लम्हा उसके लिए सज़ा हो। दूसरी तरफ रईसा संभली हुई, खामोश, मगर आंखों में जीत की एक चमक छिपी हुई थी। सियाह साड़ी में वो दुल्हन कम सियासी चाल ज़्यादा लग रही थी। वली का नाम? मौलवी साहब ने नरमी से पूछा। बदर खान। रईसा के वालिद ने आगे बढ़कर जवाब दिया। मौलवी साहब ने निकाह की शराइत दोहराई, महर की रकम लिखी गई और वो सवाल जो सदियों से पूछा जा रहा था, क्या आपको श्याम मीर से निकाह कबूल है? रईसा ने एक लम्हा सांस ली, फिर सर झुकाकर बोली, कबूल है। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, हर बार पहले से ज़्यादा पुरयकीन आवाज़ में। अब मौलवी साहब की निगाह श्याम पर थी। बेटा, आपको रईसा बदर खान से निकाह कबूल है? श्याम का गला खुश्क हो चुका था, लब हिले मगर आवाज़ न निकली। मौलवी साहब ने सवाल दोहराया। श्याम ने आंखें बंद की, जैसे कोई ज़ख्म याद आ रहा हो, फिर बमुश्किल लबों से निकला, कबूल है। 3 बार। निकाह मुकम्मल हो चुका था। मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन आवाज़ पीछे ही रह गई। किसी ने आमीन ना कही। रईसा ने एक कोने से चुपके से साड़ी का पल्लू समेटा और धीरे से श्याम के पास होकर बैठ गई। देखा, रईसा बदर खान जो कहती है वो करती भी है, वो मध्यम आवाज़ में बोली, जैसे जीत का ऐलान हो। ठीक 15 दिन बाद वो रईसा बदर खान से रईसा श्याम मीर बनी थी। श्याम ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में एक सवाल तैरने लगा। ये निकाह हुआ ज़रूर, लेकिन मोहब्बत कहाँ है? आज के लिए बस इतना ही। फाइनली मेरे कुछ अंदाजे तो सही निकले कि रईसा के लिए श्याम और फ़ातिमा के लिए मूसा है। तो आगे देखना है कि वो साथ कैसे रहते हैं। फ़ातिमा वो कैसे अपना बदला लेती है मूसा से, या फिर मूसा के खुद ही अकल ठिकाने लग जाने हैं। और रईसा रईसा का क्या होने वाला है? उसने बहुत बुरा किया है वैसे श्याम के साथ। ठीक है, हम मिलते हैं कल आगे के एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।